Good evening everyone. Let's start with a fresh batch, that is section number B in paper number 3, that is business statistics. Today we are going to complete unit number 4, that is theoretical part of statistics. With unit number 5 we are going to start with sums, that is measures of central tendency and the measure of dispersion. Let's start today's session with the business statistics. பேப்பர் நம்பர் 3 தானே நமக்கு மேக்ஸு. இதில் வந்து மேஜராக நமக்கு வந்து 50 மார்க்ஸ் ஸ்டாட்டு, 50 மார்க்ஸ் மேக்ஸு. ஸோ ஓரளவுக்கு மேக்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஸ்டாட் வந்து இன்றைக்கி வித்தின் 2 to 3 classes we will try to complete and we will solve the MCQs also. அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி வந்து we are going to see the basic theoretical part which is very very important in question. கொஸ்டினில் கண்டிப்பாக பேசிக்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின் ஒரு 10 questions அது வந்துடும். 20 marks you can score from this unit 4. So let's start with the introduction. So the word statistics here has been derived from Latin word status. So in the point Latin word statusலேருந்து statistics which derive ஆயிருக்கு, which means political state. It is also its root either to a Italian word statista, German word statistic. எந்தெந்த லாட்டினில் என்ன வேர்டு, இட்டாலியனில் என்ன வேர்டு, ஜெர்மனில் என்ன வேர்டுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். each one of which means a political state. எல்லாமே வந்து political state பற்றி தான் சொல்லுது. For several decades the statistics was associated solely with the display of facts and figures pertaining to the economic, demographic and political situations prevailing in the country, usually collected and brought down by the local governments. Statistics is the tool in the hands of mankind to translate complex facts into simple and understandable statements of facts. So meaning and definition of statistics. The word statistics is used in two sense, that is plural and singular. Pluralல என்ன சொல்ல வர்றாங்க, numerical data collected in a systematic manner with some definite aim or objective in view, such as the number of persons suffering from malaria in different colonies of Delhi or number of unemployed girls in different states of country and so on. ப்ரூலர் சென்ஸில் உனக்கு வந்து ஹோல் ஆஃப் ஸ்டேட், ஒரு ஸ்டேட் மூலமாக எத்தனை பேர் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு நீ ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுத்தேன்னா அதுதான் ப்ரூலர் சென்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். இது சிங்குலர் ஃபார்மில் மீன்ஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தட் டீல்ஸ் வித் த பிரின்சிபல்ஸ், டிவைஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் அண்ட் அனலைசிங். இப்போ நீ ப்ரூலரில் நீ வந்து கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணுறது சிங்குலர் ஃபார்மில் நீ பண்ணுற. Thus, statistics when used in singular form refers to the branch of knowledge which implies theoretical knowledge of mathematics, that is applied mathematics. The science of statistics is an old science and it has developed through ages. ஆமாம், இப்போ நம்ம ஏற்கனவே வந்து எத்தனையோ வருஷங்களில் சென்சஸ் எடுக்கிறாங்க. 10 years ஒருக்க சென்சஸ் எடுப்பாங்க. அது எல்லாமே எதில் தான் வருது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் தான் வருது. ஸோ இந்த கணக்கெடுப்புங்கிறது வந்து பேசிக்காக ஓவர் இயர்ஸ் வந்து நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. திஸ் சயின்ஸ் ஹேஸ் பீன் டிஃபைன்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் பை டிஃப்ரெண்ட் authors and even the same author has defined in it different occasion, different ways. It is impossible to enumerate all the definition given to statistics both as numerical data, that is plural, and statistical methods, that is singular form. இப்போ நீ டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணுறது ப்ரூலர் சென்ஸு, தியரட்டிக்கலாக நீ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுற அப்படின்னா இது சிங்குலர் ஃபார்ம். However, we have given below some selected definition of both forms. Statistics in plural or numeral data. First என்ன சொல்கிறாங்க, statistics are classified facts representing the conditions of the people in the state, especially those facts which can be stated in number or in a table of numbers or in any tabular or classified arrangement. This definition is narrow. Basically statistics தான் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த டெஃபினேஷனில் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டெஃபினேஷனை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு உனக்கு ஃபாலோயிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இம்ப்ளைஸ் ஆகலாம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மீன்ஸ் அக்ரிகேட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ். Statistics is affected by the large number of causes. Statistics is always numerically expressed.
எப்பயுமே ஒரு நம்பர் ஃபார்ம்ஸில் தானே. இப்போ சென்சஸ் அப்படின்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து இத்தனை பேர் இருக்காங்க, 6 in numbers, 5 in numbers, 7 in numbers அப்படின்னு நான் ஒரு நியூமரிக்கல் டேர்ம்ஸில் தான் நான் பேசுகிறேன். Statistics should be enumerated or estimated according to the reasonable standard of accuracy. Statistics should be collected in a systematic manner. Statistics should be collected for a predetermined purpose. Statistics should be placed in a relation to each other. இப்போ நான் வந்து சென்சஸ் எதுக்காக எடுக்கிறேன்? பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கா பார்க்கறதுக்காக எடுக்கிறேன். ஸோ என்னோட அப்ஜெக்டிவும் இந்த நான் எடுக்கிற டேட்டாக்கும் ஏதோ ஒரு ரிலேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். அதை தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. புரிஞ்சிச்சா? Statistics as statistical methods or statistics in singular sense. We give below the definition of statistics used in singular sense, that is statistics as statistical methods. Statistical methods provide a set of rules which can be profitably used by different sciences in a manner they deemed fit. The term statistics in this context have been defined differently by different authors. இங்கே அதே மாதிரி தான் ஒரு ப்ளூரல் ஃபார்மில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இங்கே சிங்குலர் ஃபார்ம்லையும் சொல்லியிருக்காங்க. Statistics may be called the science of counting. ஸ்டார் போட்டுக்கோ. And the statistics may be defined as collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Underline. That is star mark. The definition given by Croxton and Cowden is simple, clear and concise. This definition 4 stages கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று collection, presentation, analysis and interpretation of data. அதை பற்றி தான் one more stage may be added, that is organization of data. First collection and organization of data. First இந்த census, sampling. இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ காலேஜ்லலாம் ப்ராஜெக்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா I have to take a data relating to that. இப்போ வந்து எனக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு we can have as பேமெண்ட் ஆப்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ஸ் படி நான் இப்போ வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்க, யார் யாருக்கு என்னென்ன யூஸாக இருக்குது, என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக இருக்குது நான் கலெக்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எந்த ஏஜ் குரூப்புங்கிறத நான் டிசைட் பண்ணிக்கணும். இந்த ஏஜ் குரூப்புக்கும் இந்த ஏஜ் குரூப்பும் அப்படின்னா யூத் வெர்சஸ் ஓல்டு. அப்படின்னா நான் யூத்துக்கு ஒரு 20 பேர் எடுக்கிறேன்னா ஓல்டு ஏஜ்லேயும் ஒரு 20 பேர் எடுக்கணும். ஸோ நான் கலெக்ட் பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன். என்னோட ப்ரைமரி மோட்டிவ் என்ன? யூஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் இன் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு. அதை நான் வந்து ப்ரைமரியாக போய் கலெக்ட் பண்ண போகிறேன்னா இல்லை செகண்டரி டேட்டாவாக நான் ஏற்கனவே கூகுளில் இருக்கிறத எடுக்க போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு. அடுத்து ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அதை நான் வந்து என்னோடய ப்ரெசன்டேஷனில் நான் டேட்டாவாக காட்ட போகிறேன்னா இல்லை டேப்லர் ஃபார்மில் காட்ட போகிறேன்னா இல்லை பை சார்ட்டாக காட்ட போகிறேன்னா அது என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அடுத்து அந்த டேட்டா வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணுறேன். எந்த ஏஜ் குரூப்புக்கு அந்த யூசேஜ் ஆஃப் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, எந்த இதுக்கு கம்மியாக இருக்குது, என்ன பண்ணால் அவங்க இன்க்ரீஸ் அவங்களுக்கு வந்து அதை பற்றியான நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா அந்த நாலேஜை நான் எப்படிலாம் கொடுக்க போகிறேன். ஸோ அனலைசிஸ் ஆஃப் டேட்டா. அதுக்கப்புறம் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அதுக்கு ஒரு கன்க்ளூஷன் நான் கொண்டு வரேன். இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தா இந்த ஏஜ் குரூப்ஸ்லேயே அதை நம்ம நிறையா யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அதான் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் டேட்டா. புரிஞ்சிச்சா? At the statistics as used as a sense of data or numerical statement of facts capable of analysis and interpretation, and the science of statistics is study of principles and the method used in collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data in any sphere of inquiry. இப்போ அடுத்து வர்றது வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் ஸ்கோப் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வருது. நீ இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்னால உன்னோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, அதோட பார்டர் என்ன. இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஸ்கோப் அப்படின்னா இந்த இதை தாண்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு வேறு வேலையே கிடையாது, அந்த மாதிரி தான் ஸ்கோப்பு. ஸோ இம்பார்ட்டன்ஸுங்கிறது நம்ம எப்படி எந்தெந்த சென்ஸில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு எப்படி இருக்குது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். ஸோ இப்படி ஒவ்வொரு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ். எக்கனாமிக்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எங்கே படிச்சிருப்பேன்? நம்ம வந்து ப்ரைஸ் டிட்டர்மினேஷன், தியரி ஆஃப் டிமாண்ட், தியரி ஆஃப் சப்ளை, லா ஆஃப் சப்ளை, லா ஆஃப் டிமாண்ட், இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வருது. ஏன்னா நான் என்னோட ப்ரைஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா என்னோட குவான்டிட்டி டிமாண்டட் 50 இருக்குது. அதே மாதிரி குவான்டிட்டி சப்ளை 10 இருக்குது. இது எதனால் வரும்? நான் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இது அக்கார்டிங் டு ப்ரொஃபஸர் Alfred Marshall, statistics are the straw out of which every other economist have to make bricks. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை பேஸாக வச்சு தான் வீடு கட்டணும். ஸோ கன்சம்ஷன் ஃபஸ்ட்டு
Statistical data of consumption enable us to find out the people in different strata of society spend their income. இப்போ கன்சம்ஷன் எத்தனை பேர் பண்ணுறாங்க, இந்த ப்ராடக்ட்கான யூஸ் என்ன, அவங்களுக்கு எப்படிலாம் அது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு கன்சம்ஷன். அடுத்து ப்ரொடக்ஷன். இந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி பண்ணுவோம், டிமாண்ட் இருந்துச்சுன்னா தான் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும். ஸோ அதுக்காகவும் நமக்கு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேவைப்படுது. அடுத்து எக்ஸ்சேஞ்ச், மணி ரிலேட்டட். அப்போனா அதுக்கு வந்து studies market, law of prices which are determined by the force of demand and supply, cost of production, monopoly, competition, banking, etc. A systematic study of all these can be made only with the help of statistics. At the econometrics, with the help economics has become exact science, combination of economics, mathematics and statistics. Public finance, money related. அதுலேயுமே உனக்கு என்ன சொல்லுது, ரெவென்யூ அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி, பட்ஜெட் எப்படி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டாக்குமெண்ட் வச்சு தான் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஃபிஸ்கல் பாலிசி, டெபிசிட் ஃபினான்சிங் எக்ஸெட்ரா த கான்செப்ட் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் விச் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். அடுத்து இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் அனலைசிஸ். இன்புட் அவுட்புட் அனலைசிஸ். இப்போ ஸ்டாட்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கன்சப்ஷன் பார்த்தோம், ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தோம், எக்ஸ்சேஞ்ச் பார்த்தோம், எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம், பப்ளிக் ஃபினான்ஸ் பார்த்த மாதிரி இது இன்புட் அவுட்புட் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ நம்ம எக்கனாமிக்ஸ் படிக்கிறதுலே இன்புட் அவுட்புட் அனலைசிஸ் வந்து நம்மளோட சாப்டர்ஸில் பார்த்தோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டில். அதில் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இன்புட் எந்த அளவுக்கு போடுறோமோ அவுட்புட் அந்த அளவுக்கு வருதா நம்ம பார்க்குற கண்காணிப்பு என்னதுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். ஸோ இப்போ நான் வந்து 100% போட்டிருக்கேன், எனக்கு 90% தான் வருது. It is a type of statistics. ஸோ அதுதான் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட். இது சாம்பிளிங்கில் எடுக்கலாம், டைம் சீரீஸில் எடுக்கலாம், இண்டெக்ஸ் நம்பரில் எடுக்கலாம், ப்ராபபிலிட்டியில் எடுக்கலாம், கோரிலேஷன் ரெக்ரெஷன். இது எல்லாமே வந்து எக்கனாமிக் அனலைசிஸ்லேயுமே வந்து இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதுதான் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப். அதே மாதிரி எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் காமர்ஸ்க்குமான ரிலேஷன்ஷிப். ஃபஸ்ட்டு அதில் ஒரு 4 பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட். எப்படி ஒரு பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணோம், பாஸ்ட் டேட்டாவில் இதை எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணனால இந்த ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு. ஸோ ரிசல்ட் அனலைசேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து ப்ரொடக்ஷன், நார்மலாக பார்த்தது தான். ஸோ ப்ரிப்பேர்ஸ் த ஃபோர்காஸ்ட் ரிகார்டிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த கமாடிட்டி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ். சயின்டிஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் பிஸ்னஸ் ஃபோர்காஸ்டிங். ப்ரீவியஸாக எப்படி மேனேஜ் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த பிளான்னால அவங்களுக்கு கிடைச்ச ரிசல்ட் என்ன, அதனால பாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கான ப்ரொடக்ஷன் ரிசல்ட் என்ன, அதனால அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணலாம், ஃப்யூச்சர் ப்ரெடிக்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ அதுக்குமே வந்து உனக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் காமர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து பர்ச்சேஸ், த ப்ரைஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் மார்க்கெட். ப்ரைஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸுக்கு நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருக்கிற கான்செப்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அக்கௌண்டிங் அண்ட் ஆடிட்டிங், அதுவுமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான் பாயிண்ட் கொடுத்துட்டாங்க. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக் பிளானிங். எக்கனாமிக்ஸ்க்கே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளோ தேவைன்னு சொன்னாங்க. அப்படின்னா எக்கனாமிக் பிளானிங், ஒரு பட்ஜெட்டுக்கோ ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளான்க்கோ அதுக்கெலாம் தேவைப்படும்ல. அடுத்து ஈச் ஆஃப் 8-5 இயர்ஸ் பிளான் ஆஃப் இந்தியா, இந்த மாதிரி புது பிளான் பண்ணுறதுக்குமே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அஸ்ட்ரானமி. Statistics were the first collected by astronomers for the study of movement of stars and planets. First statisticsல தான் வந்து இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க, டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அதனால தான் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது. ஸோ astronomers are generally take place large number of measurement and in most cases there is some difference between several observation. So best possible measurement that they have to make use of technique of law of errors in the form of methods of least squares. ஸோ இது எல்லாமே வந்து அந்த ஆஸ்ட்ரானமிலே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மெட்ரோலஜி, டு கம்பேர் த ப்ரெசென்ட் வித் பாஸ்ட் ஆர் டு ஃபோர்காஸ்ட் ஃபார் த ஃபியூச்சர் எய்தர் டெம்பரேச்சர் ஆர் ஹியூமிடிட்டி, வெதர் கண்டிஷன், இது எல்லாமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பயாலஜி. Carl Pearson in his Grammar of Science has written, the whole doctrine of heredity rests on statistical basis. Statistical basis வச்சு heretical நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும். அடுத்து statistics and mathematics. Mathematics and statistics have been closely in touch with each other ever since 17th century, when the theory of probability was found to have influence to various statistical methods. Bowley was right when he said, "Acknowledge of statistics is like knowledge of foreign language or of algebra. It may prove of use
at any time under any circumstances. ஸோ இப்போ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தான் நீங்கள் சேர்ந்து தானே படிக்கிறீங்க. அப்படின்னா அதுக்கு இருக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்ன? சேர்ந்து இருக்கிறனால அதில் இருக்கிற சில தியரிஸ் வந்து நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக சேர்த்து வச்சுருக்காங்க. அதை தான் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. Thus we observe that science without statistics bear no fruit. Statistics without science have no proof. root. எப்படி வந்து ஒரு சயின்ஸ் வித்தவுட் ஒரு பழம் கொடுக்காதோ, ஒரு சயின்ஸில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாமல் ஒரு பழம் வராதோ, அதே மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இல்லாமல் சயின்ஸுக்கு ரூட்டே கிடையாது. ரூட் காஸ், மேஜர் காஸே கிடையாது, மேஜரே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு தான் ரிசர்ச்சே பண்ணுவேன். ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கெலாம் இப்படிலாம் வரப்போகுது, இதெல்லாம் நான் வந்து டேட்டாவை நோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறதே ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான். அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் நேச்சுரல் சயின்ஸ், physical science, especially in engineering, physics, chemistry, geology அப்படின்னா அந்த ஜியோகிராஃபிக்கல் அந்த மாதிரி இதை படிக்கிறதுக்கு, மெடிசின், பாட்னி, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ரிலேட்டிவாக இருக்குது. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷன், there is an extensive application of statistics in education. Statistics is necessary for formulation of policies to start new course infrastructure related for new course consideration of. இப்போ நான் வந்து என்னோட கிளாஸஸில் புது சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன், இல்லை நான் வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வர போகிறேன்னா ஐ வில் ஆஸ்க் டு மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவு வில் இட் பி பெனிஃபிட்டட் ஃபார் யூ அப்படின்னு நான் கேட்பேன். ஒரு 4 பேர்கிட்ட நான் கேட்டுட்டு தான் என் முடிவே எடுப்பேன். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா. அங்கே ஒரு எஜுகேஷனுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா தேவைப்படுது. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் பிஸ்னஸ். கண்டிப்பாக ஒரு பிஸ்னஸ்னால் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இருக்காதா? அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்களா? ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்காக இத்தனை வருஷமாக இந்த இப்போ வந்து நான் வந்து க்ராசரி ஷாப் வைக்க போகிறேன்னா இத்தனை வருஷத்தில் க்ராசரி ஷாப்ஸில் இருக்கிற டேட்டாஸாக எடுத்து அவங்களோட ப்ராஃபிட் என்ன வருது, அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க, என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க, இது எல்லாத்தையும் நான் அனலைஸ் பண்ணுவேன்னா இது எல்லாத்துக்கும் எது தேவை? ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தேவை. அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சா? த சக்ஸஸ்ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேன் இஸ் ஒன் ஹூ எஸ்டிமேட் மோஸ்ட் க்ளோஸ்லி அப்ரோச்சஸ் த அக்யூரசி. அடுத்து இப்போ ஒரு அட்வான்டேஜஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குன்னா கண்டிப்பாக லிமிடேஷன், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு ஒன்று இருக்குமா? அதை தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டஸ் நாட் டீல் வித் இண்டிவிஜுவல் ஐட்டம். இண்டிவிஜுவல் ஐட்டத்தோடு அது ரிலேட் பண்ணி பேசவே இல்லை. எப்பவுமே நியூமரிக்கல் டேட்டா கலெக்டட் பை கலெக்டிவ் பர்சன்ஸ், கலெக்டிவ் டேட்டான்னு தான் நம்ம பேசுகிறோம். சிங்கிள் ஐட்டத்தை பற்றி பேசுகிறதே இல்லை. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டீல்ஸ் வித் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா, ஆனால் குவாலிட்டியை பற்றி பேசாது. நம்பர்ஸ் பற்றி மட்டும்தான் பேசும், ஆனால் குவாலிட்டி பற்றி பேசாது. ஸோ அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு ப்ரொஃபஸர் ஹார்ஸ் ஸ்ட்ரக்ச், அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? ஹானஸ்டி, ரிசோர்ஸபிள், நெசசரி, இதை குட்வில், இது எல்லாத்தையும் பற்றி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லாது. ஒன்லி நம்பர், அந்த குவான்டிட்டி அவங்க எவ்வளோ சேல் பண்ணாங்க, குவான்டிட்டி எவ்வளோ டேர்ன் ஓவர் கொண்டு வந்தாங்க, அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும்தான் பேசும். அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் லா ஆர் ட்ரூலி ஒன்லி ஆன் ஆவரேஜஸ். ஆமாம், இத்தனை பேர் இதை சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜாக இத்தனை பர்சன்ஸை கம்பேர் பண்ணி தானே இப்போ நமக்கு சொல்கிறாங்க. இப்போ இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்லே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா according to the data collected collectively with 100 persons இப்படி தானே சொல்கிறாங்க. சிங்கிளாக எதையாவது ஆன் அன் ஆவரேஜ் இத்தனை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நமக்கு பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறது ஒரு டேட்டா வச்சு தான் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைனே பண்ணுறாங்க, ஒரு கான்செப்டே. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டஸ் நாட் ரிவீல் த ஹோல் ஸ்டோரி. ஒன்லி ப்ராப்ளம் நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா மேலாப்பில் அவங்க ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தான் சொல்லும். அவங்க அடி வாங்கின கதை, அந்த பிஸ்னஸ் லாஸ்க்கு போனது, இதெல்லாம் அது சொல்லாது. ஸோ என்டையர் ஸ்டோரி சொல்லாது. ஒன்லி த மேலாப்பில் இருக்கிற கதையை மட்டும் தான் நமக்கு சொல்லும். டீப் இன்சைட் நமக்கு தெரியாது. அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இஸ் லைபிள் டு பி மிஸ்யூஸ்டு. பட் சில விஷயங்களை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணலான்னா சம்டைம்ஸ் வந்து அது நம்மளுக்கே வந்து டேஞ்சரஸாக இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா ஷுட் பி யூனிஃபார்ம் அண்ட் ஹோமோஜீனியஸ். ஓகே, அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டூல்ஸ் யூஸ்ட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் அனலைசிஸ், வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட். கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா, டேபுலேஷன், மெஷர் ஆஃப், இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம படிக்கவே போகிறோம். collection of data, tabulation, measure of tendency, measure of dispersion, time series, probability, index number. ஸோ இது வரைக்கும் நமக்கு சாப்டர்லேயே இருக்குது. டேட்டா எப்படி கலெக்ட் பண்ண போகிறோம், டேபுலேஷனை நீ எப்படி கொடுக்க போகிறேன், மெஷர் ஆஃப் டெண்டன்சி தட் இஸ் மீன், மீடியன், மோடு, மெஷர் ஆஃப் டிஸ்பர்ஷனில் ரேஞ்சு, குவார்டல் டிவியேஷன், ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும். மீன் டிவியேஷன். அடுத்து வந்து டைம் சீரீஸ்,
டைம் சீரீஸில் உனக்கு வந்து 5 இயர் பிளான் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீ எப்படி டைம் சீரீஸில் எப்படி கண்டுபிடிப்ப? அடுத்து ப்ராபபிலிட்டி, அடுத்து இண்டெக்ஸ் நம்பர். ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆத்தர்ஸ் என்னென்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு யூனிட்டாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சிச்சா? அடுத்து சாம்பிளிங் அண்ட் இட்ஸ் யூஸ். இப்போ தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டில் நம்ம சாம்பிளிங் வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணுறோம். அடுத்து பிஸ்னஸ் ஃபோர்காஸ்டிங், டெஸ்ட் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் அனலைசிஸ் ஆஃப் வேரியன்ஸ், அடுத்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். இது எல்லாமே வந்து பெஸ்ட் யூஸ். உனக்கு தியரிட்டிக்கல் பார்ட் என்ன அப்படிங்கிறது உனக்கு வந்துடும். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. நான் சொன்னேன் டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். டேட்டா இஸ் none other than இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீ எப்படி வேணால் கலெக்ட் பண்ணலாம். ப்ரைமரி டேட்டாவாக கலெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை செகண்டரி டேட்டாவாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ there are 2 types of data, that is primary data, secondary data. உனக்கு இதில் எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னா they will give you a circumstance. இது ப்ரைமரி டேட்டாவா செகண்டரி டேட்டாவா நீ கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ ப்ரைமரி டேட்டா அப்படின்னா நான் பர்சனலாக போய் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணுறேன். I am the first person to take the data for observation அப்படின்னா இட்ஸ் a primary data. இது ஏற்கனவே இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற ரிசோர்ஸஸை நீங்கள் யாராவது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் செகண்டரி டேட்டா. யூ ஆர் யூஸிங் இந்த சோர்ஸ் ஆஃப் மைண்ட். என்னோட சோர்ஸை நீ எடுத்து நீ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க உன்னோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. ஸோ தட் இஸ் செகண்டரி ப்ராஜெக்ட். ஒரு இது மூலமாக, ஒரு வெப்சைட் மூலமாகவோ, ஒரு ஏற்கனவே படிச்சுட்டு ரிசர்ச் பண்ணியிருப்பாங்களே அவங்கக்கிட்ட மூலமாகவோ நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா இட்ஸ் செகண்டரி டேட்டா. இப்போ நீயே போய் ஒரு 4 பேர்கிட்ட பேசி, ஒரு பாப்புலேஷன் ஆஃப் 1000 பீப்புள்ஸில் பேசி நீ எடுக்கிறீங்கன்னா தட்ஸ் ப்ரைமரி டேட்டா. புரிஞ்சா? இதுதான் primary data and secondary data. Primary data, it is a data collected by the particular person or organization for his own use from the primary source. At the secondary data, it is collected by some other person or organization for their own use, but the invigilator also gets it for his own. இப்போ வந்து என்கிட்டருந்து நீ வாங்குற அப்படின்னா கலெக்ட் பண்ணது நான், ஆனால் யூஸ் பண்ண போகிறது நீ அப்படின்னா இட்ஸ் செகண்டரி டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன். புரிஞ்சிச்சா? அடுத்து மெத்தட் ஆஃப் கலெக்டிங் ப்ரைமரி டேட்டா. எப்படிலாம் ப்ரைமரி டேட்டாவில் கலெக்ட் பண்ணலாம்? ஒன்று டைரக்ட் பர்சனல் அப்சர்வேஷன். நான் தான் சொன்னேன்ல, டேரெக்டாக போய் 1000 பீப்புளை பார்த்து அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் இதை என்ன மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் ரிவ்யூ எடுத்தேன்னா இட்ஸ் a பர்சனல் டேட்டா. பர்சனல் டைரக்ட் பர்சனல் அப்சர்வேஷன். The invigilator collects the data personally and therefore it gives reliable and correct information. ஏன்னா நானே போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ ஐ வில் பிலீவ் த டேட்டா. இது இன்டைரக்ட் ஓரல் இன்வெஸ்டிகேஷன். இப்போ ஒருத்தவங்களை பற்றி எனக்கு தெரியணும், இல்லை ஒரு கம்பெனியை பற்றி எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியை பற்றி தெரிஞ்சவங்ககிட்ட தேர்ட் பர்சனாக இருக்கிற ஆடிட்டரையோ அவங்க ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயிட்டையோ நான் பேசுகிறேன்னா இட் இஸ் இன்டைரக்ட் ஓரல் இன்வெஸ்டிகேஷன். தேர்ட் பர்சன் இஸ் contacted who is expected to know the necessary details from the person for whom the inquiry is meant. இப்போ அந்த ஆஃபீஸ்லேயே ஒர்க் பண்ணுறவங்க எனக்கு தெரியும்னா அவங்கள பற்றி நம்மகிட்ட கேட்குறது. அது எஸ்டிமேட்ஸ் ஃப்ரம் த லோக்கல் சோர்ஸ் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ். இப்போ நான் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏஜென்ட்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணியோ இல்லை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு அவங்க அதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவங்களே ஒருத்தவங்களை நான் போய் மீட் பண்ணியோ பேசுகிறேன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து லோக்கல் சோர்ஸஸ் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸை எடுத்துக்கிறது. அடுத்து டேட்டா த்ரூ கொஸ்டினரிஸ். இப்போ நிறைய பேர் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அனுப்பி நமக்கு வந்து கொஸ்டின்ஸாக கொடுக்குறாங்க, அதை நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுக்குறோம். அந்த டேட்டா வச்சு அவங்க ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல, இதுவுமே வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் ப்ரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன். அடுத்து இன்வெஸ்டிகேஷன் டு எனாமரேட்ஸ். This method is generally employed by the government of population census etc. சென்சஸ்க்காக. சென்சஸ் என்ன, நமக்கு வந்து கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் கொடுத்து இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் நம்மகிட்ட வந்து தானே எடுக்கிறாங்க. டேரெக்டாக ஆன்லைனில் நம்ம வந்து எங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க நாங்கள் அப்லோட் பண்ணல, அதுலேருந்து எடுக்கல. ஸோ சென்சஸ் கலெக்ஷன் இஸ் a பார்ட் ஆஃப் ப்ரைமரி டேட்டா. அடுத்து மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் செகண்டரி டேட்டா. இது வந்து நீ நியூஸ் பேப்பர், பீரியாடிக்கல்ஸ், பப்ளிகேஷன்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறது, அவங்க கம்பெனி வெப்சைட்லேருந்து போய் எடுக்கிறது. ஆனால் நீ செகண்டரி டேட்டா எடுக்கிற போகிற அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு மென்ஷன் தட் டேட்டா எங்கேருந்து எடுத்த, எந்த வெப்சைட்லேருந்து எடுத்த அப்படிங்கிறதையும் நீ கோட் பண்ணணும். ஆனால் ப்ரைமரி டேட்டாவில் நீ அதை கோட் பண்ண தேவையில்லை. புரிஞ்சா? அடுத்து ரிசர்ச் பேப்பர் பப்ளிஷ்ட் பை யூனிவர்சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். அடுத்து ஃப்ரம் த அஃபீஷியல் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டீலிங் வித் கிராப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், ட்ரேடு. உனக்கு எது தேவையோ அதை வந்து நீ கவர்மெண்ட்டை டேரெக்டாக போய் எடுத்துக்கிறது. அடுத்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் அஃபீஷியல் பப்ளிகேஷன் ஆஃப் கவர்மெண்ட், ஃபாரின் கவர்மெண்ட் ஃபார் இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன். அடுத்து கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. இப்போ கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டாவில் 2 பார்த்தோமா, ஒன்று ப்ரைமரி இன்னொன்று செகண்டரி. அதே மாதிரி இப்போ வந்து நீ இப்போ கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்களே அது கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா.
The process of arranging things in groups or classes according to their common characteristics and affirmatives is called classification of data. Classification is the process of arranging data into sequence and groups according to their common characteristics or separating them into different but related parts. இது யார் சொல்லியிருக்காரு? ஸ்ட்ரிக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீ கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை உனக்கு தேவையான ப்ராசஸில் தேவையான விஷயத்தை எப்படி உனக்கு தேவையோ அதை நீ கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிற. புரிஞ்சா? ஒரு குட் கிளாஸிஃபிகேஷனாக அதுக்கு என்னென்ன தேவை? அது வந்து எக்ஸாஸ்டிவாக இருக்கணும், அன்ஆம்பிஷியஸ், குழப்பமாக இருக்கக்கூடாது, கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக இதுதான் அப்படிங்கிறத சொல்லணும், மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், உன்னோட கோல் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்டும் உன்னோட டேட்டாவும் மீட் பண்ணணும். அடுத்தது ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும், உன்னோட டேட்டாவும் உன்னால் மாற்றுற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்து சூட்டபிலிட்டியாக இருக்கணும், நீ எதுக்கு எடுத்திருக்கியோ அது அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு அது வந்து கரெக்டாக பொருத்தமாக இருக்கணும், ஹோமோஜீனியஸாக இருக்கணும். அடுத்து ரிவைலிங் கிளாஸிஃபிகேஷன், அடுத்து ரிலேயபிள், ட்ரஸ்ட்டுக்கு, அடுத்து அடிக்குவேட்டாக இருக்கணும். உனக்கு தேவையான விஷயங்கள் அதில் இருக்காங்கிறத பார்க்கணும். புரிஞ்சா? அடுத்து அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் டேட்டா. கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா. இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டாவில் உனக்கு என்ன அட்வான்டேஜஸ்? ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டேட்டா உனக்கு தேவையான டேட்டாவை மட்டும் எடுத்துகிட்டு மீதி இருக்கிற அன்வான்ட் டேட்டாவை இக்னோர் பண்ணுறது. அடுத்து ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் கம்பேரிசன் ஆஃப் டேட்டா. அடுத்து ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் செவரல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், அதுக்கு மூலமாக உனக்கு உன்னோட ஸ்டடீஸ்க்கு தேவையான விஷயங்கள். அடுத்து இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் ஃபர்தர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ். டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா. ஃபஸ்ட்டு குவான்டிடேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன், அடுத்து டெம்போரல் கிளாஸிஃபிகேஷன், ஸ்பாட்டிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன், குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஃபஸ்ட்டு குவான்டிடேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன். When the basis of classification is according to the difference in quantity. குவான்டிட்டியை பேஸ் பண்ணி நீ வந்து ஒரு அனலைசிஸ் எடுத்துருக்கேன்னா அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீ கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவேன். அதான் வேர் குவான்டிவபிள் சஜஸ்ட் ஹைட்டு, வெயிட்டு, மார்க் அப்டைன்டு பை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ், இது எல்லாமே வந்து குவான்டிடேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன். டெம்போரல் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னா டிஃபரன்ஸ் இன் டைமை வச்சு நீ வந்து ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறேன்னா இட்ஸ் அ டெம்போரல் ஆர் கொரோனாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஸ்பாட்டிக்கல் ஆர் ஜியோகிராஃபிக்கல் அப்படின்னா ஒரு பிளேஸ் வச்சு, ஒரு லொக்கேஷன் வச்சு பண்ணுற, ஒரு பிளேஸ், ஒரு லொக்கேஷன், இதை வச்சு பண்ணுறோம்னா இட்ஸ் அ ஜியோகிராஃபிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன். ஜஸ்ட் வித்தின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஆட்ரிபியூட்ஸ் லைக் சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ், இதெல்லாமே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன். அவங்க அக்லியா, ரிச்சா, கிளாஸு, அதுக்கப்புறம் ஏஜ் வைஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன், இது எல்லாமே வந்து குவாலிட்டேட்டிவ். Classification according to attributes is a method on the basis of qualities, that is married or single, honest or dishonest, beautiful or ugly, based on the religion, Hindu, Muslim, Christian, etc. These are known as attributes which can not be quantified. நம்பர் ஃபார்மில் உன்னால் சொல்ல முடியாது, இது இந்த ரீஜியன் அந்த மாதிரி மட்டும்தான் உன்னால் சொல்ல முடியும். அடுத்து குவான்டிடேட்டிவ் கிளாஸிஃபிகேஷன் இஸ் ஆஃப் 2 types. ஒன் இஸ் சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆர் 2-fold கிளாஸிஃபிகேஷன். இன்னொன்று வந்து இப்போ சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷன்னா அதுக்கு ஆப்ஷனே 2 தான் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்மளோட ஜெண்டர் கேட்குறோம் அப்படின்னா மேல் ஆர் ஃபீமேல் 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்க முடியும். ஆனால் மணிஃபோல்டில் என்ன இருக்கும்னா அதில் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷன் 1 or more attributes are involved. வேறு ஒன்றும் கிடையாது. மேலே இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் attribute is also known as one way classification. கீழே இருக்கிறது வந்து more than one attribute தேவைப்படுச்சுன்னா. புரிஞ்சா? அடுத்து மோட்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டேட்டாவை எப்படி வந்து கலெக்ட் பண்ணுவோம், அதை எப்படி நீ கிளாஸிஃபை பண்ண போகிற என்ன? இப்போ நீ டேட்டா வித் டைம் எடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டெம்போரல் கிளாஸிஃபிகேஷன். இதே இது நீ வந்து ஒரு பிளேஸோ ஒரு லொக்கேஷனோ வச்சு பண்ணுறோன்னா இட் இஸ் சிம்பத்தட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமா? அதே மாதிரி ஒரு இப்போ நீ கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை நீ எந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறா டு யுவர் பீப்புள். இப்போ உனக்கு காலேஜுக்கு ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷனுக்கு நீ என்ன எப்படி அந்த டேட்டாவை டேப்லராக ப்ரெசென்ட் பண்ண போறியா, இல்லை ஒரு டயக்ராமேட்டிக் ஃபார்மில் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறியா, இல்லை டேபுலர் ப்ரெசன்டேஷன் ப்ளஸ் டெக்ஸ்டுவல் ப்ரெசன்டேஷனோட பண்ண போறியா? இப்போ நான் கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை சும்மா எழுதி மட்டும் காட்ட போகிறேன்னா அப்படிங்கிறதான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டாவில். there are 3 types. ஒன்று டெக்ஸ்டுவல் ப்ரெசன்டேஷன், ஜஸ்ட் நான் கலெக்ட் பண்ணிக்க டேட்டாவை நான் டெக்ஸ்டுவலாக உனக்கு எழுதி காட்டுறேன். இந்த மாதிரி நான் வந்து இத்தனை பாப்புலேஷன் 1000 people எடுத்திருக்கேன், அவுட் ஆஃப் விச் இத்தனை பீப்புள்ஸ் வந்து காமன் ஃபார் திஸ் பர்பஸ் வராங்க,
தீஸ் பீப்புள்ஸ் ஆர் அன்காமன் அண்ட் இந்த ரெண்டு இதுலேயுமே வராதவங்க சில பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நீ சொன்னா எழுதி காமிச்சேன்னா ஒரு பேராகிராஃபாக எழுதுறீன்னா இட் இஸ் டெக்ஸ்டுவல் ரெப்ரசன்டேஷன். டெக்ஸ்டுவல் ரெப்ரசன்டேஷன்னால உன்னோட ஆடியன்ஸ் அவ்வளோ சீக்கிரம் அட்ராக்ட் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அதில் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்லாம் இருக்குது. மெரிட்ஸ் என்ன, அது வந்து சிம்பிளாக இருக்கும். ஈவன் வந்து உன்னோட படிக்காதவங்களால கூட அதில் ஈஸியாக லேர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டெக்ஸ்டுவல் ரெப்ரசன்டேஷன். ஆனால் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா அது அட்ராக்டிவாக இருக்காது. அதர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மோடில் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்காது டு த பீப்புள் ஹூ ரிசீவ் இட். ஸோ அடுத்து this type of presentation can be taken as a first step towards the other methods of representation. டெக்ஸ்டுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் பண்ணிவிட்டு நீ டேப்லெட் காலம் காட்டுறதுனா கூட பண்ணலாம். டெக்ஸ்டுவல் மட்டும் பண்ணினா இட்ஸ் நாட் அட்ராக்டிவ். அவ்வளோதான் சொன்னேன். புரிஞ்சா? அதான் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. It is not preferred by the statistician simply because it is dull, monotonous. Comparison between different observation is not possible in this method. For manifold classification, this method cannot be recommended. ஏன்னா மோர் தென் 1 attributable இருக்கும். நீ டெக்ஸ்ட்டில் நீ ஜஸ்ட்டு நீ வந்து அவங்களுக்கு சொல்ல மட்டும் செஞ்சேன்னா என்ன தெரியும், என்ன புரியும்? அதனால அடுத்து டேபுலர் ப்ரெசன்டேஷன். டேபுலர் ஃபார்மில் ஏஜ் குரூப்ஸ், நான் எடுத்துருக்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன, நம்பர் ஆஃப் பீப்புள், இது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி செய்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்மேட்டில் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் அ tabulation of data. So tabulation of data வந்து it is a scientific process used in setting out the collection data in an understandable form. நீ அந்த டேபிளர் காலமை பார்த்தீங்கனாலே உனக்கு புரிஞ்சிடும். அதெல்லாம் ரீட் பண்ணால் தான் புரியும். இது நீ ஜஸ்ட் பார்த்தாலே இந்த ஏஜ் குரூப்பில் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா 1 to 3 ப்ரைஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. குவான்டிட்டி டிமாண்டட் 50, இது 40, இது 30, இது 10, 20, 30, இது குவான்டிட்டி சப்ளைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா உனக்கு என்ன புரியுது? அட் த டைம் ஆஃப் ப்ரைஸ் 1 குவான்டிட்டி டிமாண்டட் இஸ் 50 அண்ட் குவான்டிட்டி சப்ளை இஸ் 10. ஸோ உன்னால் ஈஸியாக அந்த ப்ரெசன்டேஷனை பார்த்த உடனே உனக்கு என்ன புரிஞ்சிருதுன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, இந்த இது வந்து ஈஸியாக தான் இருக்குது, நமக்கு பார்த்தோன்னே புரிகிற மாதிரி இருக்குது. இட் இஸ் த சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெசென்டிங் த கலெக்டட் டேட்டா. ஸோ டேபுலைசேஷன் மே பி டிஃபைன்ட் அஸ் லாஜிக்கல், scientific arrangement of statistical data in rows and columns. It is designed to simplify the presentation of data for a purpose of analysis and statistical inferences. இதை வந்து டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் வந்து அதை டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்கள், ஜஸ்ட் ரீட். அது பக்கத்தில் ரீட்னு போட்டிருக்கேன். ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிவிட்டு ரீட் பண்ணிவிட்டு கூட யூ கேன் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் டேபுலைசேஷன். சரி, இதை ரீட் பண்ணிட்டீங்கல்ல, ரீட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் we can start with அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் டேபுலைசேஷன். இதில் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் என்ன? காம்ப்ளெக்ஸ் டேட்டாவை சிம்பிளிஃபை பண்ணி காட்டுறது. டு கிளாரிஃபை த அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். என்னோட இன்வெஸ்டிகேஷனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? அடுத்து உன்னோட ஸ்பேஸை வந்து கம்மி பண்ணி ஒரு டேபுலர் காலத்தில் முடிஞ்சிடும். அடுத்து ஃபெசிலிட்டேட் கம்பேரிசன், டிஸ்பைட் ட்ரெண்ட் அண்ட் பேட்டர்ன் ஆஃப் டேட்டா, ஆக்ட் அஸ் ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் ஃபியூச்சர் ஸ்டடீஸ், டு ஃபெசிலிட்டேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனலைசிஸ், to detect errors and omissions in the data, to clarify the characteristics of data. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து டேபுலைசேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்போ அடுத்து டேபுலைசேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேபிளில் என்னெல்லாம் எசென்ஷியலாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் டேபிள். இந்த டேபிளில் ஃபர்ஸ்ட்டு என்ன தேவை? டேபிள் நம்பர். So table should be numbered for identification, especially when there are large number of tables in a study. நிறைய இப்போ டேபிள்ஸ் இருக்குன்னா அந்த ஒவ்வொரு டேபிளுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டடீஸ். இப்போ நம்மளோட புக்ஸ்லேயுமே டயக்ராமுக்கு இது 5.1 அப்படின்னா யூனிட் 5ல் இது ஃபஸ்ட் டயக்ராம், 4.1 அப்படின்னா 4.1ல் ஃபஸ்ட் டயக்ராம் அப்படிங்கிறது நம்ம புக்கில் கூட இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நிறைய டேபிள்ஸ் நிறைய டயக்ராம்ஸ் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு புக்ஸில் வருது அப்படின்னா they will be indicating by the numbers. So first table number. The number may be put at the center or above the title or at the bottom of the table. நம்மளோடதில் வந்து டயக்ராம் நம்ம பார்த்தோம்னா டயக்ராமுக்கு கீழே போட்டிருப்பாங்க. அடுத்து டைட்டில் ஆஃப் த டேபிள். இப்போ இந்த டேபிளோட டைட்டில் என்ன? இந்த பார்ட் வந்து டைட்டிலே உனக்கு என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா நீ என்ன பண்ண போகிற அப்படிங்கிறத கிளியராக சொல்லணும். ஸோ கிளியர், ப்ரீஃப் அண்ட் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி. The title should be set in bold type, so it gives அதுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீ சொல்கிற மாதிரி. ஸோ டைட்டில்.
அடுத்து டேட், என்னைக்கு டேட்டில் நம்ம எடுக்கிறோம். The date of preparation of table should be always written on the table. It enables to recollect the chronological order of the table prepared. என்னைக்கு இந்த எந்த டேட்டாவை எனக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணோங்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அடுத்து ஸ்டேப்ஸ் ஆர் ரோ இந்த பக்கம். ஸோ இந்த ரோ இது each row of the table must have a heading. That is the designation of a rows are called stapes or stape items. Stapes clarify, இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இது கேட்பாங்க, ஸ்டேப்ஸ்னா என்ன, கேப்ஷன்னா என்ன, பாடி ஆஃப் த டேபிள், சோர்ஸ் நோட்ஸு, ஃபுட் நோட்ஸு, டேபிள் நம்பர், இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் இதில் இப்போ கொடுத்துருக்காங்கல்ல, த டெசிக்னேஷன் ஆஃப் ரோஸ் ஆர் கால்ட், இந்த மாதிரி கூட உனக்கு எம்சிக்யூவில் கேட்கலாம். As far as possible, the same item should be considered so that they can be included in a single row. Caption or column heading. A table has many columns. Subheadings of the columns are called captions or heading. This should be well defined and brief. Body of table. It is the most vital part of the table. ஏன்னா நீ அதில் தான் கண்டென்ட் எழுதுவேன், புரியுதா? இந்த பாடி ஆஃப் த டேபிளில் தான் என்ன பண்ணுவேன், கண்டென்ட் எழுதுவேன். அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். The actual data should be arranged in such a manner that any figures may be readily located. Different categories of numerical variables should be set out at the ascending order. சின்னதுலேருந்து வரணும். So from left to right in rows and in same fashion the columns from the top downwards. அடுத்து யூனிட்ஸ் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். இப்போ டேபிள்லேயே நீ வந்து யூனிட்ஸ் போட்டேன்னு வச்சுக்கோயேன். இப்போ மேலேனா கேஜிஸ், இன் ருபீஸ், இன் தௌசண்ட்ஸ் அப்படின்னு போட்டேன்னா உனக்கு அப்படின்னா இந்த டேட்டா ஃபுல்லாமே நீ அந்த யூனிட்ஸில் தான் எடுத்துருக்கங்கிறது உனக்கு புரிஞ்சிடும். ஸோ யூனிட் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். இஃப் திஸ் யூனிஃபார்ம் throughout. If different units have been adopted, then state along with the stapes or captions. கேப்ஷன்ஸ் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற ஹெட்டிங்ஸ், ஸ்டேப்ஸ் அண்ட் கேப்ஷன்ஸோடையே அதை நீங்கள் எழுதிடணும். புரிஞ்சா? அடுத்து சோர்ஸ் நோட். அப்படின்னா அந்த பாட்டமில் நீ என்ன எழுதணும், எங்கேருந்து எடுத்த, செகண்ட் டேட்டாவா, ப்ரைமரி டேட்டாவா அப்படிங்கிறத நீ எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்திருக்கங்கிறத நீ அந்த சோர்ஸில் காட்டணும். அடுத்து ஃபுட் நோட்ஸ் அண்ட் ரெஃபரன்ஸ். It is always placed at the bottom of the table. It is a statement which contains a caption of explanation of some specific items which cannot be understood. இப்போ மேலே வந்து சின்ன சின்ன லைன்ஸில் எழுதியிருப்பேன். இப்போ பிஓஇன்னு எழுதியிருக்கேன்னா உனக்கு தெரியாது. இப்போ பார்த்தோன்னே வாட் இஸ் தட் மீன், யூ டோன்ட் நோ. ஸோ ஃபுட் நோட்டில் பிஓஇனா பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஜஸ்ட் ஃபார் என் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன். புரிஞ்சா? ஸோ திஸ் இஸ் உனக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த டேபிள். அடுத்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டெக்ஸ்டுவல் அண்ட் டேபுலர் ப்ரெசன்டேஷன். It facilitates comparative between rows and columns. Complicated data can be represented using tabulation. ஏன்னா நிறைய டேட்டா இருக்கிறதுல நீ உட்காந்து ரீட் பண்ணிட்டு இருந்தால் நமக்கு ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு போர் அடிச்சிடும். ஸோ அதையே நம்ம வந்து அட்ராக்டிவாக டேபிளர் காலத்தில் காமிச்சோம்னா அவங்களுக்கு வந்து டைம் சேவிங்கும் ஆகும். Without tabulation, statistical analysis of data is not possible. So it must be in diagrammatic representation. டேப்லருக்கு அப்புறம் diagrammatic representation. அந்த diagrammatic representation தான் என்னென்ன அப்படிங்கிறது உனக்கு ஒரு தனி யூனிட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 4.1. The representation of statistical data through charts, diagram, pictures is another attractive and alternative method. எது attractive and alternative method? Diagrammatic representation. Compared to tabulation, this is less accurate. Priority for accuracy, we have recommended tabulation. Accuracy ki tabulation, attractive and alternative method ku vandu diagrammatic representation. அது நீ லைன் டயக்ராமாக வரையலாம், பார் டயக்ராமாக கொடுக்கலாம், பை சார்ட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ லைன் டயக்ராம்னா நீ லைனில் ஜஸ்ட் காமிக்கிறது, இதுதான் என்னோடய ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ ஜஸ்ட் இப்படி நான் காட்டுறேன்னா என்னோட டேர்ன் ஓவரோட ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி தான் இருக்குது. இல்லை இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகி இப்படி வந்து இப்படி போய் இப்படி வருது அப்படின்னா இதுவும் என்னோடய ஃப்ரீக்வன்சி தானே. ஸோ இட்ஸ் அ லைன் டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷன். அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன, லைன் சார்ட். Along the abscissa, the independent variable x or time or abscissa தான் இருக்குது. இந்த சைடில் இருக்கிறது வந்து ஆரிஜினேட்.
ஸோ கீழே இருக்கிற மந்த்ஸ் வந்து ஆப்சிஸா எக்ஸ் ஆக்சிஸ், டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் இந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட், தட் இஸ் ஆரிஜினேட். அப்போனா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இஸ் ஆப்சிஸா, ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் ஆரிஜினேட். இது இம்பார்ட்டன்ட், ஆப்சிஸா அண்ட் ஆரிஜினேட். அடுத்து பார் டயக்ராம். பார் டயக்ராம் நம்ம எப்பயுமே எப்படி வரைவோம்? அழகாக வரைவோம். இப்படி வந்து இப்படி ஜஸ்ட்டு ஒரு பார் டயக்ராமாக இப்படி நீங்கள் காமிச்சிங்கன்னா, இப்படி ஜஸ்ட்டு பார் டயக்ராமாக நீ காமிக்கிறேன்னா இட் இஸ் அ சிம்பிள் பார் டயக்ராம். இதே இது நீ வந்து சில இதை குரூப் பண்ணி காமிக்கிற அப்படின்னா, ஒரு இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிக்கிற அப்படின்னா இட் இஸ் மல்டிபிள் ஆர் குரூப்டு பார் டயக்ராம். இதே மாதிரி உனக்கு ஒவ்வொரு டயக்ராமாக வருது. புரிஞ்சா? ஸோ பை டயக்ராம் இப்போ வந்து நம்ம லைன் சார்ட் முடிச்சாச்சு. அடுத்து இப்போ பார் டயக்ராம். பார் டயக்ராமோட எக்ஸ்பிளேஷன் அந்த டயக்ராம் சும்மா வரைஞ்சி காமிச்சேன். லெட்ஸ் see in brief. So bar diagram is a graph on which the data are represented in forms of bars. லைன் சார்ட்டில் உனக்கு லைனில் வரைஞ்சிருக்காங்க. லைனில் இருக்கா? எஸ். It consists of number of bars or rectangular which are uniform with equal space between them on the x-axis. The height for vertical bars and length for horizontal bars. இப்போ vertical barsனா இப்படி இருக்கும், horizontal barsனா இப்படி இருக்கும். மேலே இருக்கிறது vertical bars, கீழே இருக்கிறது horizontal bars. Next, bars may be drawn either horizontally or vertically. Bars நீ வந்து ஹரிசாண்டலாகவும் வரைஞ்சிக்கலாம், verticalaகவும் வரைஞ்சிக்கலாம். So good rule to use is the direction. Vertical bars is maximum வந்து நம்ம vertical bars தான் யூஸ் பண்ணுறோம். Horizontal ones must be used when it is not requirement. Horizontal எப்போ வந்து உனக்கு வந்து ரிட்டர்னில் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா horizontal bars, எது ரிட்டர்ன் பண்ணி பண்ணணும்னா vertical bars. அடுத்து usually the diagram will be more attractive if the bars are wider than the space between them. Next, இப்போ நீ ஹரிசாண்டலாக வரைஞ்சேன்னா இட்ஸ் a horizontal bar diagram, vertically வரைஞ்சேன்னா vertical bar diagram. 6 types இருக்குது. அதில் வந்து உனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் பார் டயக்ராம், அடுத்து மல்டிபிள் ஆர் குரூப்டு பார் டயக்ராம்ஸ், சப்டிவைடட் ஆர் காம்பவுண்டன்ட் பார் டயக்ராம், பர்சன்டேஜ் சப்டிவைடட் பார் டயக்ராம். உன்னோட டேட்டாவே வந்து பர்சன்டேஜ் ரிலேட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா இட்ஸ் அ பர்சன்டேஜ் சப்டிவைடட் பார் டயக்ராம். டீவியேஷன் ஆர் பைலேட்ரல் பார் டயக்ராம், broken bars. ஸோ இது எல்லாமே என்னென்ன அப்படிங்கிறத உனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது வந்து 2 or more items related to a variable. It is related to a magnitude of a bar. Length of a bar is determined by the value or the amount of variable. Limitation is only one variable can be represented on it. நம்ம பார்த்தோம்ல, நம்ம டயக்ராமே எப்படி இருந்துச்சு, இப்படி தான் இருந்துச்சு, தனித்தனியாக ரெப்ரசென்ட் பண்ணி இருந்துச்சு. அப்படின்னா ஒரு வேரியபிள் தான் இது வந்து குரூப். இது குரூப்டுனா டிஃப்ரெண்ட் இதை சேர்த்து நம்ம காம்பவுண்டிங்காக பண்ணுவோம். ஸோ இதுதான் வந்து மல்டிபிள் ஆர் குரூப்டு பார்க்கு. டிஃப்ரெண்ட் ஷேட்ஸ் ஆர் கலர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் ஈச் கேட்டகரி. அப்படின்னா உனக்கு இது வந்து ஷேட் பண்ணாமல் இருக்குது, இது ஒன்று ஷேடாக இருக்குது அப்படின்னா ஷேட் பண்ணது வந்து கம்பெனிஸ், ஷேட் பண்ணாதது நான் கம்பெனிஸ் அப்படின்னா உனக்கு என்ன புரியும், ஈஸியாக அதை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து சப்டிவைடட் ஆர் காம்பவுண்ட் பார் டயக்ராம். Compound bar diagram is one which formed by dividing a single bar diagram into several components part. இப்போ நான் சிங்கிள் பார் டயக்ராமே பிரித்து காம்போனண்டிங்காக வரைகிறேன் அப்படின்னா அது சிங்கிள் பார் டயக்ராம். சிங்கிள் பார் represents the aggregate value whereas compound bars represents the compound value of the aggregate value. aggregate வேல்யூவோட காம்போனன்ட்ஸை தான் அதை காட்டுது. சரியா? It shows the relationship between different parts and also between the different parts in the main bar. Percentage or subdivided bar diagram. It is consists of one or more than one bars where each bar totals 100%. It is construction is similar to the subdivided bar diagram. இது வந்து அதான் நான் சொன்னேன்ல, பர்சன்டேஜில் அந்த டேப்லெட் ஃபார்மேட்டில் போட்டிருப்போம், அதனால அது பர்சன்டேஜ் சப்டிவைடட் பார் டயக்ராம். அடுத்து பை டயக்ராம் ஆர் ஆங்குலர் டயக்ராம். பை டயக்ராமோட இன்னொன்று பேர் என்னது, ஆங்குலர் டயக்ராம்.
Pie diagram is a circular graph which represents the total value of its components. The area of circular represents the total value and the different sector of the circle represents the different parts. So each இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாரு, each component is expressed as percentage of total value. Pie diagram is also called as angular diagram. The name pie diagram is given to a circular diagram because it is determining the circumference of the circle be taken into the quantity as pi. Circular ஓட ஃபார்முலாலே வந்து பை வரும். ஸோ அதனால அதை வந்து பை டயக்ராம்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. இதிலே நம்ம பர்சன்டேஜ் சொல்லாமா, எது அதிகமாக இருக்குது? கிச்சன் கார்டனிங் அதிகமாக இருக்குது அந்த டயக்ராமில். அடுத்து எது கம்மியாக இருக்குது? ஃபோட்டோகிராஃபி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு இந்த பர்சன்டேஜ் வச்சு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து உனக்கு எது அதிகமாக இருக்குது? கிச்சன் கார்டனிங் தான் அதிகமாக இருக்குது. எது லோயஸ்ட்டாக இருக்குது? ஃபோட்டோகிராஃபி தான் லோயஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பார் டயக்ராம் வித்தவுட் ஈவன் கன்சிடரிங் த டேப்லர் வி கேன் ஃபைண்ட் விச் இஸ் லோயர் அண்ட் விச் இஸ் ஹையர். எதை வந்து நார்மலாக அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். புரிஞ்சா? இதுதான் வந்து டயக்ராமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா. அடுத்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னா நீ ஒரு டயக்ராம், இப்போ ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எங்கே வருது? இப்போ ஒரே ஒரு விஷயத்தை நிறைய பேர் அதை சொல்கிறாங்க, நிறைய பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இப்போ ஏஜ் 18 to the infinite எத்தனை வயசு வரைக்கும் இருக்கோமோ நம்ம ஓட்டிங் பர்சன்ஸ் எத்தனை பேர் இருப்போம்? டோட்டல் ஆஃப் த பாப்புலேஷனில் இருப்போம். ஸோ உன்னோட ஈவெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு இதை விட தாண்டி அதிகமான ஃப்ரீக்வன்சியில் நடக்குது. அந்த ஏஜ் குரூப்பில் நிறைய அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் நடக்குது. உன்னோட எக்ஸாமினேஷனுக்கு அது வந்து நிறைய நடக்குதுன்னா அந்த டைம் நமக்கு என்ன வரும்? ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும். ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன் ஆர்டர் டு மேக் த டேட்டா ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் we tabulate the data in the forms of tables or charts. The tables has 3 columns. ஒன்று வேரியபிள்ஸ், டேலி மார்க்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி. வேரியபிள்னால் ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் அதை வந்து அது வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கா இல்லை டிஸ்க்ரீட்டாக இருக்கா இண்டிவிஜுவல் சீரீஸா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு. ஸோ எனி கேரக்டர் விச் கேன் வேரி ஃப்ரம் ஒன் இண்டிவிஜுவல் டு another, it is a variable or variate. For example, age, income, height, intelligence, color, etc. are variates. Some variates are measurable and others are not directly measurable. Intelligence, color, அது வந்து நம்ம சென்சஸ் அது வந்து இந்த பீப்புள்ஸ்ட்டு நம்ம பேசுகிறத பொறுத்து நம்ம எடுக்க முடியும். சம் ஆர் இன்டைரக்ட்லி மெஷர்ட், அதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெஷரபிள் வேரியேட்ஸ் ஆர் ஏஜ், height, temperature, whereas colors and intelligence are which cannot be measured numerically. அடுத்து qualitative variables or attributes. அடுத்து variables are of 2 types. One is continuous, இன்னொன்று வந்து discontinuous or discrete. So number of students in a particular class, number of section in a school, இது எல்லாமே வந்து வேரியபிள். இப்போ கண்டினியூஸ் வேரியபிள் அப்படின்னா இப்போ நான் 10 to 20, 20 to 30 இப்படி வந்து ஒரு 10 சீரீஸ் எடுத்து பார்க்குறேன்னா இட் இஸ் a கண்டினியூஸ் சீரீஸ். இதே இது 20 மார்க்ஸ் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்க, 30 மார்க்ஸ் எத்தனை பேர் எடுத்திருக்காங்கன்னு நான் பார்த்தேன்னா இது கண்டினியூஸ் கிடையாது. இது தனித்தனியாக நான் டிஸ்க்ரீட்டாக போய் ஒவ்வொரு மார்க்கையும் நான் இண்டிவிஜுவலாக மார்க் பண்ணேன்னா இட் இஸ் டிஸ்க்ரீட். புரிஞ்சா? அடுத்து டேலி. இப்போ நான் கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை வச்சு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ என்னோடய டேட்டாவில் 1, இப்போ நான் வந்து 100 மார்க்ஸுக்கு டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன். 100 மார்க்ஸ் வாங்கினவங்க 5 பேர், அதே 90 மார்க்ஸ் வாங்கினவங்க 4, அடுத்து 83. இதே இது 70 வாங்கினவங்க வந்து டோட்டலாக 15 பேர் இருக்காங்க. 60ல் இருக்கிறவங்க ஒரு 30 பேர் இருக்காங்க. அப்படின்னா இதை நீங்கள் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் உன்னோட டேலி மார்க்ஸில்? நம்ம எப்பவுமே எப்படி பண்ணுவோமா, 4 கோடு, அதுக்கப்புறம் 5th கோடு வந்து ஸ்லாண்டிங்காக இந்த பக்கம் லெஃப்ட்லேருந்து ரைட்டு வரணும். அதே மாதிரி 4னா 4 கோடு போட்டுக்கலாம், 3னா 3, இதே 15னா இதே மாதிரி 3 டைம்ஸ் போடணும். இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இந்த டயக்ராமேட்டிக்லேயே எனக்கு என்ன தெரிஞ்சிடும், இதில் வந்து 3 5 இருக்குது. ஸோ 3 into 5 15 பேர் அந்த மார்க்ஸை எடுத்திருக்காங்க. 60 அப்படின்னா இதே இது 30னா நான் இதுக்கு தந்தர வரைஞ்சிட்டே போகணும். இதே 17 அப்படின்னா இதே மாதிரி வரைஞ்சிட்டு 2 மட்டும் வரைஞ்சேன்னா 15 + 2 17. இது வந்து உனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேலி ஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. These are the straight bars used in tally.
Each item falling in each class interval, a stroke vertical bar is marked against it. This stroke vertical bars is called tally bars. அதான் இந்த 8 என்ன 5 bars இது பண்ணதுக்கப்புறம் உனக்கு வந்து புக்கில் வந்து இப்படி கொடுத்து இப்படி கட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி கட் பண்ணக்கூடாது, இப்படி தான் கட் பண்ணணும். புரிஞ்சா? Usually every 4 strokes in the class fifth item is marked by horizontal or slanted line across the crossbar already drawn. Frequency 5, 6, 7 is represented by. The above method presentation of data is known as frequency distribution. Mark represented the numerical value of the number of students who secured a particular marks. This is called the frequency of that particular value of variate. We write all the marks from the lowest to highest. So we now look at the first mark or the value in the given row data and put a bar, vertical lines in the second column against it. இப்போ நான் ஃபஸ்ட் காலமில் மார்க் எழுதுனேன், நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுனேன், தேர்ட் காலமில் டேலி மார்க் டார்க் பண்ணிட்டேன். அடுத்து ஃப்ரீக்வன்சி. The number of times an observation occurs in a given data is called frequency of the observation. Frequency distribution. A frequency distribution is an arrangement of given data in a form of table showing frequency with each variable occurs. Frequency distribution of a variable is ordered set, where f is a frequency. It shows all the scores in the set of data together with the frequency of each score. At the types of frequency distribution: discrete frequency distribution, grouped frequency distribution. டிஸ்க்ரீட்னா நான் சொன்னேன்ல, ஒரு நம்பரை ஒரு பர்டிகுலராக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஸ்க்ரீட். இதே கண்டினியூஸாக 10 to 20 நம்பர்ஸை நம்ம சேர்த்து நான் வந்து டேட்டா கலெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா இட் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆர் குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன். டிஸ்க்ரீட் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் இதுலேயும் என்னது வேரியபிள்ஸு டேலி மார்க்ஸ் ஆர் பார்ஸு ஃப்ரீக்வன்சி. Prepare a 3 column, one of the variable, another for the tally marks, and the third is frequency occurred. So one வந்து marks, second in the tally marks, tally bars, fifth one is frequency. So frequency is measured as f. புரிஞ்சா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? எஸ். Step 2. Arrange the given data from the lowest to highest in the first column under the heading variable. இதில் வந்து என்ன பண்ணோம், ஃபஸ்ட்டு வந்து 60, 70 லோயஸ்ட் ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஹையஸ்ட் நம்பருக்கு போனோம் அப்படிங்கிறத அதில் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே. டேக் த ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வேஷன் இந்த ரா டேட்டா. இதை தான் எப்படி வந்து ட்ராப் பண்ணி அந்த ஃப்ரீக்வன்சி நீங்கள் கொண்டு வரணுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தட்ஸ் ஆல். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேர்ம்ஸ். இப்போ ரா டேட்டா ஆர் டேட்டா அப்படின்னா நீ வந்து அதை என்ன சொல்லுவேன், இட் இஸ் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா இன் ஒரிஜினல் ஃபார்ம் பிஃபோர் எனி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெக்னிக் இஸ் அப்ளைட் ஆர் ரீடிஃபைன்டு ப்ராசஸ் ஆர் சம்மரைஸ் இட். சம்மரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீ எடுத்துக்கிற டேட்டா தான் இட் இஸ் அ ரா டேட்டா. இதே இது கண்டினியூஸ் வேரியபிள்னு நான் சொன்னேன்ல, இப்போ 10 to 20, 20 to 30 அப்படின்னா நான் 10-10 நான் வந்து அந்த இதை வந்து நான் டேட்டாவாக பிரிக்க போகிறேன். ஸோ இட் இஸ் எ கண்டினியூஸ் வேரியபிள். கண்டினியூஸ் வேரியபிள் எப்படிலாம் எடுப்போம், ஹைட்டு, வெயிட்டு, ஏஜ், டெம்பரேச்சரு இதெல்லாம் தான். இப்போ வந்து மார்க்ஸ் ஃப்ரம் 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 100 to 90, 90 to 100, 90 to 100. ஸோ இதெல்லாமே வந்து அடுத்து இப்போ ஏஜ் குரூப் ஃப்ரம் 5 to 10, 10 to 5, 10 to 15, 15 to 20 இதெல்லாமே வந்து கண்டினியூஸ் வேரியபிள். அடுத்து டிஸ்க்ரீட் வேரியபிள். இதெல்லாம் எதை வச்சு டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரு, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ பர்டிகுலர் கிளாஸ், number of sections in the school or example. Discrete variables are all known as discontinuous variable. அடுத்து continuous series. இப்போ இதே இது நீ சீரீஸாக பார்த்தேன்னா இட் இஸ் a series. நான் டேட்டாவாக இப்போ நான் வேரியபிள் டேட்டாவாக நீ எதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணலாம், ஏஜ், ஹைட்டு, வெயிட்டு இப்போ நான் சொன்ன இந்த மாதிரி எழுதி காமிச்சேன்னா இட் இஸ் a continuous series. இதே டிஸ்க்ரீட் சீரீஸ்னால் நீ வந்து சும்மா அந்த வேரியபிள்ஸை அரேஞ்ச் மட்டும் பண்ணியிருக்க அப்படின்னா இட் இஸ் a discrete series.
அடுத்து an array is an arrangement of data in order of magnitude either in descending or ascending order. சின்னதுலேருந்து மேலே வரைக்கும் போகிறது. அடுத்து descending order when it is arranged from higher value to lowest. ascendingனா lowest to highest. இப்போ given data is 17 7 11 5 then array in ascending order எழுது, இன்னொன்று array in descending orderனா பெருசுலேருந்து எழுது. புரிஞ்சா? அடுத்து ரேஞ்ச்னா எப்பவுமே லார்ஜஸ்ட்லேருந்து ஸ்மாலஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணுறது. இப்போ உனக்கு கொடுத்துருக்குற டேட்டாவே 17 7 11 5 13 9னா அதில் எது ஹையஸ்ட்டு? 17. லோயஸ்ட் எது? 5. ஸோ 17 minus 5 12 is the range of the series, range of the data, range of the given data. புரிஞ்சா? அடுத்து கிளாஸ் இன்டர்வல் அண்ட் கிளாஸ் லிமிட்ஸ். இப்போ இது நான் 10 to 20ன்னு சொல்லிட்டேன். இதுதான் என்னோட கிளாஸ். ஒரு கிளாஸோட இப்போ கிளாஸில் வந்து 10 பேர் இருக்காங்க. 10 இப்போ நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிறேன், இல்லைன்னா 10 to 20 மார்க்ஸில் எடுக்கிறேன்னா 10 மார்க்ஸ் எடுத்துருக்கேன். கரெக்டாக? இப்போ என்னோடய கிளாஸ் இன்டர்வல் என்ன? 10. இதே கிளாஸ் லிமிட்ஸ் என்ன? 10ங்கிறது ஒரு லிமிட்டு, 20ங்கிறது ஒரு லிமிட்டு. ஸோ லோயர் லிமிட் இஸ் 10, ஹையர் லிமிட் இஸ் 20. அதே மாதிரி கீழே வந்து பார்த்தேன்னா இது லோயர் லிமிட் 20, ஹையர் லிமிட் 30. புரிஞ்சா? கிளாஸ் இஸ் 10 to 20. கிளாஸ் இன்டர்வல் இஸ் 10. லிமிட்ஸ் ஆர் 10 வந்து லோயர் லிமிட், 20 வந்து ஹையர் லிமிட், தட் இஸ் அப்பர் லிமிட். புரிஞ்சா? எஸ். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? அடுத்து கிளாஸ் வித்துங்கிறது தான் கிளாஸ் இன்டர்வல் மாதிரி தான். In other ways, range of the class is said to be class width. Upper class minus lower limit. இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல 10 to 20னா 10. அதான் இப்போ கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவை அவங்க டேலி மார்க்ஸில் என்டர் பண்ணிக்காங்க. ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்க. அபோவ் டேட்டா 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30. அப்போனா இந்த 10ங்கிறது வந்து இங்கே இன்க்ளூசிவ். இந்த கொடுத்துருக்கிற டேட்டாவில் 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30னா இட் இஸ் இன்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ். இது என்னது? இன்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ். இது நம்ம பார்த்தோம்ல 10 to 20, 20 to 30, இது எக்ஸ்க்ளூசிவ். அப்படின்னா நான் 10 to 19 தான் பார்ப்பேன், 20 நெக்ஸ்ட் இதில் தான் சேர்ப்பேன், 20 to 29. இதுதான் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ், இதுதான் வந்து இன்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸ். புரிஞ்சா? இது எக்ஸ்க்ளூசிவ், அது இன்க்ளூசிவ். இப்போ அடுத்து கிளாஸ் இன்டர்வல். கிளாஸ் இன்டர்வல் இதுக்கு என்னது? 10 minus 1 9. ஆனால் இதில் நீ மைனஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சீரீஸில் மைனஸ் பண்ணி கிளாஸ் இன்டர்வல் கண்டுபிடிச்சின்னா இட் இஸ் 10. புரிஞ்சா? இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ். கிளாஸ் இன்டர்வல் கிளாஸ் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாரு. 1 to 10ல லோயர் லிமிட் இஸ் 1, அப்பர் லிமிட் இஸ் 10. சிமிலர்லி 31 to 40, அப்பர் லிமிட் இஸ் 40, 31 is lower limit. புரிஞ்சா? அடுத்து actual class limits or class boundaries. இந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸுங்கிறது எக்ஸ்க்ளூசிவ் கிளாஸ் கண்டினியூஸ் சீரீஸில் வரும். கிளாஸ் பவுண்ட்ரிங்கிறது இன்க்ளூசிவில் வரும். எக்ஸ்க்ளூசிவ்ங்கிறது கிளாஸ் லிமிட்ஸ், இன்க்ளூசிவ்ங்கிறது கிளாஸ் பவுண்ட்ரிஸ். புரிஞ்சா? இந்த லோயர் கிளாஸ் பவுண்ட்ரி, அப்பர் கிளாஸ் பவுண்ட்ரி அப்படின்னா இது இன்க்ளூசிவ் கிளாஸ் சீரீஸ், இன்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸை நீ வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டினியூஸ் சீரீஸை மாற்றணும். எப்படி மாற்றுவ? லோயர் லிமிட்டை -0.5, அப்பர் லிமிட்டை +0.5.
ஸோ இன்க்ளூசிவை இதை வந்து பவுண்டரிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நீ ஏன்னா மாற்ற போகிற, ஏன்னா நீ வந்து இன்க்ளூசிவாக இருக்கிறத எக்ஸ்க்ளூசிவாக, ஏன்னா கண்டினியூஸாக இல்லை, கரெக்டாக கண்டினியூஸாக இல்லை, ஆனால் கண்டினியூஸாக இருக்குது. ஸோ எக்ஸாக்டாக கண்டினியூஸ்க்காக மாற்றுறதுக்கு லோயர் லிமிட் -0.5 அப்பர் லிமிட் +0.5. அப்படின்னா இதுக்கு நீ என்ன எழுதுவ? 0.5 to 9.5. அடுத்து இதுக்கு என்ன எழுதுவ? சாரி 10.5. 10.5 to 19.5. சாரி 20.5. சாரி -0.5 +0.5 அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. புரிஞ்சா? இந்த இருக்கிற கிளாஸ் இன்டர்வல்ஸ், இது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். நீ மாற்றினதுக்கப்புறம் வந்தது கிளாஸ் பவுண்டரிஸ். அடுத்து கிளாஸ் மார்க் ஆர் மிட் பாயிண்ட். நீ என்ன எழுதுவ? மிட் பாயிண்ட்னா அப்பர் லிமிட் ப்ளஸ் லோயர் லிமிட் டிவைடட் பை 2. ஸோ u plus l divided by 2. That is upper class plus lower limit by 2. Then it is an arithmetic mean of the lower class and upper class of the same class. So star mark போட்டுக்கோ. அடுத்து கிளாஸ் மேக்னிடியூட். கிளாஸ் மேக்னிடியூட்னா ஒன்றும் கிடையாது, இதோட கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் பவுண்டரிஸ் வந்துச்சுல அதோட டிஃபரன்ஸ் தான் கிளாஸ் மேக்னிடியூட். இந்த கிளாஸ் லிமிட்ஸோட டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்களா, அது வந்து கிளாஸ் இன்டர்வல். கிளாஸ் பவுண்டரிஸோட டிஃபரன்ஸ் வந்து கிளாஸ் மேக்னிடியூட். புரிஞ்சிச்சா எல்லாத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ்? இந்த இன்க்ளூசிவ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் சீரீஸ் நம்ம ஏற்கனவே இப்போ தான் பார்த்தோம். இன்க்ளூசிவ், எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் கண்டினியூஸ் சீரீஸ். Shall we move to the next one? That is relative frequency, percentage frequency or frequency density of the class interval. அடுத்து இப்போ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நம்ம இந்த 4 ஃபார்முலாவும் இந்த 3 ஃபார்முலாவும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஸ்டார் மார்க் போட்டுக்கோ, நீ நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோ. ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி. இப்போ நம்மளோட எக்ஸாம்பிளுக்கு வாங்க. நம்ம எக்ஸாம்பிள் எங்கே காண போச்சு? ஜஸ்ட் மினிட். நம்ம எக்ஸாம்பிள் இந்த இருக்கு. நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி என்னது இங்கே எழுதிக்குவோம். இப்போ 100, 90, 80, 70, 60, 5, 4, 3, 15, 13 நினைக்கிறேன். இதான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் மார்க்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸ். இது ஃப்ரீக்வன்சி, தட் இஸ் எஃப். கரெக்டா? இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி உன்னை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கண்டுபிடிச்சிக்கோ. 5 + 4 + 3 என்னது? 9 + 12, 12 + 15, 27, 27 + 30, 57. ஸோ டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி 57. இப்போ ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் 100 மார்க்ஸ் பார்க்க போகிறேன். அப்படின்னா கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி, தட் இஸ் இந்த 100 மார்க்ஸ்க்கு இருக்கிற கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் பை 57. அப்படின்னா இது என்னது? உனக்கு தெரிஞ்சு என்ன தெரியுது? அந்த கிளாஸோட ஆவரேஜ் என்ன? ஸோ டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கிளாஸ் ஃப்ரீக்வன்சி டிவைட் பை டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி. புரிஞ்சா? இதுதான் ரிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் எவ்ரி கிளாஸ். Frequency of each class can be expressed as fraction of total frequency. First frequency, relative frequency கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சா class frequency divided by total frequency. அடுத்து percentage frequency. Percentage frequency அப்படின்னா இப்போ நீ கண்டுபிடிக்கிறல 5/57 into 100. Relative frequency into 100 தான் percentage relative frequency. ஸோ சைடில் relative frequency is equal to class frequency divided by total frequency. இதே percentage relative frequency is equal to relative frequency into 100. That is class frequency divided by total frequency
into 100. எழுதியாச்சா? Shall we move to the next point? கடைசி. Next, frequency density. இது வந்து class frequency divided by class width. Class width இதில் என்ன? இது வந்து continuous series கிடையாது. அப்படின்னா class width இருக்காது. ஸோ class width இருந்துச்சுன்னா தான் நம்மளால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும்? frequency density கண்டுபிடிக்க முடியும். பக்கத்தில் எழுதிக்கோ, frequency density. Frequency density is equal to class frequency divided by class width. புரிஞ்சா? Hereby we have completed 4.3. Sorry, 4.2. அடுத்து graphical representation of frequency distribution. நம்ம வந்து இப்போ டேப்லெட் காலத்தில் போட்டது அவங்க கிராஃபிக்கலாக உனக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பை சார்ட்டில் காமிச்சிருக்காங்க. 360க்கு கொண்டு வந்து உனக்கு டயக்ராமெட்டிக்காக காமிச்சிருக்காங்க. இதில் உனக்கு அப்புறம் என்ன தெரியும்? எஸ் கிராஸ், அமேஸ், பஞ்சு, சிட்டி, வேகான் ஆர். இதில் எது அதிகமாக இருக்குது? வேகன் ஆர் அதிகமாக இருக்குது. எது கம்மியாக இருக்குது? சிட்டி கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதை நம்ம வந்து பை சார்ட்டில் நம்ம பார்த்த மாதிரி தான். ஏற்கனவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீ பார்த்த உடனே அதை வந்து இந்த இதிலே ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு அதிகமாக இருக்குங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அடுத்து டேலி ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து இது வந்து ஹிஸ்டோகிராம். அடுத்து இது ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஹிஸ்டோகிராம் கொடுத்துருக்காங்க. ஹிஸ்டோகிராம்லேயே இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்காங்கல்ல, இதுதான் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன். உனக்கு இந்த டயக்ராம் இந்த உள்ள பார் டயக்ராம் மாதிரி வரைஞ்சிருக்கு வந்து ஹிஸ்டோகிராம். இது வந்து பேஜ் நம்பர் 261 இருக்குது. அந்த பேஜஸ் ஃப்ரீக்வன்சியில் பாரு, வரைஞ்சிருக்கிறது வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பாலிகன். கலர் பண்ணி க்ரீன் கலராக பாக்ஸாக கொடுத்துருக்காங்களா, அது ஹிஸ்டோகிராம். அடுத்து ஓகிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க 262ல். அது வந்து மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓகிப்ஸ் எப்போயுமே யூஸ் ஆகும். ஸோ ஓகிப்ஸில் இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன, மீடியனுக்கு ஆல்வேஸ் வி ஃபைண்ட் ஓகிப்ஸ். மீடியன் வந்து ஓகிப்ஸில் தான் கண்டுபிடிப்போம். புரிஞ்சா? Hereby we have completed unit number 4. ஓகே, இதை வந்து இப்போ நம்ம எக்ஸசைஸ் நாம் பார்க்க போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒருக்க ரீட் பண்ணுங்கள். இந்த இப்போ நம்ம மேஜர் பாயிண்ட்ஸ் எது எந்தெந்த இடத்துல உனக்கு புரியலை அப்படின்னு உனக்கு தான் தெரியும். ஸோ ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிவிட்டு கம் டு த MCQs அண்ட் சால்வ். அப்போனா தான் உனக்கு தெரியும் எது வந்து இந்த ஆன்சராக இருக்கும் அப்படிங்கிறது. உனக்கு பேசிக்காக இன்னும் நல்லா உன்னால் வந்து MCQ சால்வ் பண்ண முடியும். Read once again and start solving MCQs. ஓகேவா? Word statistics has been derived from Latin word status, that is a political state. அடுத்து, which of one of the following has a synonymous weight? Words. நம்ம ஸ்டேட்டஸ்னா பார்த்தோம், ஸ்டாட்டிஸ்டிக் பார்த்தோம், ஸ்டாட்டிஸ்டாக பார்த்தோம். ஸோ ஏ ஆப்ஷன். இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வேர்டே நம்ம பார்க்கல. ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ஷன் ரிஜெக்டடு. ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அப்படின்னு நம்ம எதுவும் பார்க்கல. ஸோ ஆப்ஷன் ரிஜெக்டட். ஸோ ஏ ஆப்ஷன். புரிஞ்சா? ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இஸ் a tool in the hands of mankind to translate complex data into simple and understandable statement of facts. The word statistics in a plural form means, plural form அப்படின்னா என்ன? Numerical data collected with some definite aim or objective. இதுலேயும் அதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஃபார் அனலைசிங் ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் விச் மேத்தமெட்டிக்கல் அப்ளிகேஷனில் மட்டும் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது. ஏம் ஆர் அப்ஜெக்டிவ் இன் வியூ சச் இஸ் த பர்சன் அன்எம்ப்ளாய்டு இன் த கண்ட்ரி. ஸோ ஒரு ஏமை வச்சு நீ பண்ணினா தான். ஸோ இட் இஸ் பி ஆப்ஷன். த வேர்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இன் அ சிங்குலர் ஃபார்ம் மீன்ஸ் சயின்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித். ஸோ ஏ ஆப்ஷன். சாரி, டி ஆப்ஷன். சாரி. Principles, devices, mathematical, statistical tools of collecting, analyzing and interpreting numerical data, which is not a characteristic of plural form of statistics. Statistics should be collected predetermined purpose. Yes, it is correct. Statistics should be enumerated or estimated. Yes. Statistics are always graphical no.
ஸோ இது வந்து affected by large number of causes. Yes, correct. Statistics in a singular sense has எத்தனை stages? 4 stages. Collecting, analyzing, interpreting and presenting. Measure of Q-ness is A option, analysis of data. Which one? Find the odd man out for the following. இது எல்லாமே வந்து statistical terms. இந்த B மட்டும் என்னது? Sorry, wait. Regression வரும். Regression statistics உனக்கு sampling தான் வந்து it is a collection of data தான். ஸோ அதனால் இது எல்லாமே டூல்ஸ் ஆஃப் டேட்டா. அதனால sampling is an odd man out. Raw data is sorry B option. Yes, information which cannot be put into use directly. There are 4 persons named A, B, C and D. A is salesperson where B, C, D are students. A collected sales figures from his region. B, C, D used data to study used these data in order. A வந்து collected sales figure from his region na primary data. B, C, D என்ன பண்ணிருக்காங்க? B, C, D used these data in order to study analyze pattern. So which one of the following is correct? B, C, D is secondary data. So A option. And which one of the following is a method of collecting primary data? Information collected by government through census. Collection of data, the process of arranging things in groups according to their common characteristics and affirmatives. In statistics classification, separates data into different but related parts. Yes. Which one of the following is the characteristics of good classification? Homogeneous nu paathom. Idu overlapping data. No, it is a stable one. No. Stable irukka kodadhu, flexible irukkanum. So it is correct da. Flexible and stable irukkanum to change the classification. Yes. Which based is a difference in time? Temporal classification. Dichotomous classification is when data is classified into two groups according to the presence and absence of one attributes. Tabularization contaminates classified data so that data may be more easily understood. Tabularization is preferred to textual representation because tabularization is must for diagrammatic representation. With respect to accuracy, kadaisi one, tabular representation is preferable to. For accuracy, tabular representation. For attractive or alternative method, diagrammatic representation. We have seen in the theory part. Am I right? Yes. Okay. இப்போ வரைக்கும் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று பிடிச்சிருக்கும். So share with your friends and let's rock this exam. இன்னும் நமக்கு வந்து கம்மியான டேஸ் தான் இருக்குது. So be sincere in your studies and that's it for the class. Thank you.